Assalamu alaikum. Now we are starting digital marketing, and first lessons we'll learn search engine optimization SEO. Search engine optimization SEO is the practice of increasing the quantity and quality of traffic to your website through organic search engine result. Okay, then here there are two words. There is one called process, one called cons. Process means advantage, cons means disadvantage. Advantage means wide reach. In digital marketing, if you have any product or service, whatever, to familiar all over the world, all people, it will wide range. Number one. Number two, targeted ads and cost effective measurable result, enhance engagement, and disadvantage mean cons, high competitive, constant monitoring needed, and tech dependence, viral negative feedback risk, platform evaluation challenge. Then this is the advantage of SEO: increase organic traffic, builds credibility and trust, provides long-term result. And what a disadvantage means cons of SEO: time consuming, results are not immediate, pay per click PPC. There is another digital marketing platform. Pay per click advertising is a model of internet marketing where advertisers pay a fee each time one of their ads is clicked. Advantage of PPC, it means pros of PPC: best results and high targeted. Disadvantage of PPC can be costly, competitive. Now another digital marketing criteria, that is called social media marketing. Process of social media marketing: increase brand awareness and engagement, direct communication with audience, suitable for a variety of content types. And cons of social media marketing. Okay, time intensive email marketing. Pros of email marketing: cost effective, personal and customizable, direct communication with audience. And cons of email marketing can be seen as intrusive, risks of being marked as spam, requires a list of subscribers. Okay, here is another content marketing. Advantage of corporate content marketing is build brand authority and credibility, drives organic traffic, support other digital marketing strategies. And disadvantages of content marketing: time consuming, result can take time to materialize, and conversion rate optimize. Then pros of CRO: improves the efficiency of your marketing efforts, increase ROI, enhance user experience. Disadvantage of CRO: requires detailed analysis, content testing and adjustment, may require technical expertise. ওকে, আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং এর আজকের ভিডিওতে যে কনসেপ্টটা দিলাম এটা আপনাকে বুঝতে হবে। আমি এখন বাংলাতে আপনাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি এই জিনিসটার মানে কি। মানে হচ্ছে আমরা যে ডিজিটাল মার্কেটিং শিখব, কি শিখব, কোথা থেকে শুরু করব, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ সিলেবাস। আমাদের আগের একটা সিলেবাস ছিল অনেক বড়,
আমি সেটাকে ছোট করে আপনারা যারা ইমিডিয়েট ইনকামের চিন্তা ভাবনা করছেন, অর্থাৎ তাড়াতাড়ি ইনকাম করতে চাচ্ছেন অনলাইন মার্কেটিং করে, তাদের জন্য এটা মাস্ট বি লাগবে। এই কয়টা প্রসেস দিয়ে আমরা সহজে ইনকাম করতে পারবো। তার মধ্যে একটা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন। আপনারা জানেন যে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ছাড়া কোনো ওয়েবসাইটকে কোয়ালিটি করা যায় না। এটাই বলা হয়েছে এখানে। এখানে ডিজিটাল মার্কেটিং এর কিছু অ্যাডভান্সের মানে কি কিছু সুযোগ সুবিধা আর কিছু অসুবিধার কথা বলা হয়েছে। সুবিধা কি? যে ওয়াইড রিচ মানে কি সারা পৃথিবীর মানুষের সাথে আপনি ঘরে বসে সারা পৃথিবীর মানুষকে পরিচয় করায় দিতে পারেন আপনার প্রোডাক্ট। আর যদি ডিজিটাল মার্কেট না হয় তাহলে আপনাকে আপনার প্রোডাক্ট নিয়ে দোকানে দোকানে গাড়ি দিয়ে যেতে হতো, মোটরসাইকেল দিয়ে বা গাড়ি দিয়ে ওদেরকে পরিচয় করাইতে হইতো। সেটা না করে আপনি কি করতেছেন, যেহেতু এখন ডিজিটালাইজড যুগ, ডিজিটালের যুগ, সেই জন্য আপনি মোবাইল অথবা কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রোডাক্ট গুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। সেটা শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে, তাই না? টার্গেটেড অ্যাডস অর্থাৎ আপনি একটা অ্যাড দিবেন, সেই অ্যাডটা কত মানুষ দেখছে, কত মানুষ ভিউ করছে, কত মানুষ ফলো করছে, সবকিছু আপনি ব্যবসার পরিধি বুঝতে পারতেছেন। আপনার প্রোডাক্টগুলি মানুষে কেমন কেমন পরিচিতি পাইছে, ঠিক আছে? এই জিনিসগুলি মানুষের কাছে পৌঁছাইতে পারেন এটা অনলাইনে। কস্ট ইফেক্টিভ অর্থাৎ মোটামুটি টাকা কম লাগে। মেজারেবল রেজাল্ট আপনি পরিমাপ করতে পারেন, বুঝতে পারতেছেন আপনার ব্যবসা কোন দিকে যাচ্ছে। তারপরে এনহান্স এঙ্গেজমেন্ট, ঠিক আছে? তো সচরাচর আপনারা মিটিং টিটিং করে তারপরে বিভিন্ন ধরনের মোটামুটি একটা বিজনেস ইচ্ছা মতো আপনি পরিশ্রম করে এটাকে উপরের দিকে নিতে পারেন। প্রশ্ন হচ্ছে অসুবিধাগুলি কি কি? হুম অনলাইনে অসুবিধা আছে। অসুবিধার মধ্যে এক নম্বরে যেটা ধরা হয় হাই কম্পিটিশন, অর্থাৎ বর্তমান যুগে অনেক কম্পিটিশন। ডিজিটাল মার্কেটিং এ হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষে গিয়ে দেখেন একই জিনিস প্রচার করছে, কার্ডটা কিনবে, কার্ডটা কি, অনেক লোক আছে এরকম। হাই কম্পিটিটিভ ডিজিটাল মার্কেটিং এর মাধ্যমে, এটা একটা অসুবিধা। কনস্ট্যান্ট মনিটরেট নিডেড, প্রায় মানে আপনাকে মোবাইল বা ল্যাপটপ নিয়ে বসে থাকতে হবে, আপনার প্রোডাক্ট কোথায় গেছে, কে কি করলো, মানে একটা একটা ক্যালকুলেশন স্ট্যাটিস্টিক বলে এটাকে। তো এটা বসে থাকতে হবে আপনাকে, দেখতে হবে। তারপরে টেক ডিপেন্ডেন্স, আপনাকে আইটি সম্পর্কে জানতে হবে। ইচ্ছা করলে আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং করতে পারবেন না, আপনাকে বুঝতে হবে, আইটি কম্পিউটার জানতে হবে। এটা একটা অসুবিধা। তারপরে ভাইরাল নেগেটিভ ফিডব্যাক রিস্ক, আপনার একটা জিনিস ভাইরাল হয়ে গেল, সেটা নেগেটিভ হতে পারে। অর্থাৎ একটা প্রোডাক্ট, হ্যাঁ আপনি একটা প্রোডাক্ট দিচ্ছেন, এটার মধ্যে আরেকজনে কি করছে, সেই প্রোডাক্টটাকে উল্টা করে ছেড়ে দিচ্ছে যে এই প্রোডাক্টটা যদি আপনারা খান আপনাদের অসুস্থ হয়ে যাবেন। এই প্রোডাক্টটা ধরেন এই প্রোডাক্টটা বেশি দিন চলে না, এটা 1 মাস পরে নষ্ট হয়ে যায়। কেউ যদি এরকম অনলাইনে মানে মনে করেন আছে না, দুষ্মন্ত থাকতেই পারে, এরকম যদি কেউ থাকে সে প্রোডাক্টটা সে উল্টাপাল্টা করে দিতে পারে, রিস্ক। এটা একটা অসুবিধা। প্ল্যাটফর্ম এভ্যালুয়েশন চ্যালেঞ্জ, সবসময় চ্যালেঞ্জের মধ্যে থাকতে হয়। সুতরাং ডিজিটাল মার্কেটের সুবিধা অসুবিধা দুইটাই আপনাকে বুঝতে হবে, না বুঝলে কাজ করবেন কিভাবে, ঠিক আছে? তারপরে হচ্ছে এই যে এখানে আসলাম প্রসেস অফ এসইও। প্রসেস মানে অ্যাডভান্টেজ কি কি? ইনক্রিজ অর্গানিক ট্রাফিক, আমরা অর্গানিক ট্রাফিক বিনা পয়সায় পাবলিকের কাছে জিনিসপত্র পৌঁছাইতে পারি, এটা একটা সুবিধা। বিল ক্রেডিটিবিলি এন্ড ট্রাস্টেড, পাবলিকে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করাইতে পারি, এটা একটা সুবিধা। প্রভাইডস লং টার্ম রেজাল্ট, অনেক দিন পর্যন্ত চলে, এটা একটা সুবিধা। অসুবিধা কি কি? কনসেপ্ট এসইও টাইম কনজিউমিং, ওই যে বললাম যেগুলি, রিজাল্টস আর নট ইমিডিয়েট, তাড়াতাড়ি রেজাল্ট আসে না, স্লোলি স্লোলি আসে। ওকে, এখন আসতেছি আরেকটা জিনিস, পে পার ক্লিক, পিপিসি, এটাও একটা ডিজিটাল মার্কেটিং এর পার্ট। পিপিসি, পে পার ক্লিক, অর্থাৎ আপনি মাউস দিয়ে ক্লিক করবেন কোনো অ্যাড এর উপর, আপনি টাকা পাবেন। মনে হইতেছে কত সহজ, তাই না? জিনিসটা সহজ, আবার কঠিনও আছে। দেখেন কিভাবে। পে পার ক্লিক advertising is a model of internet marketing where advertisers pay a fee each time one of their ads in click.
আপনি আপনি সারাদিন বসে, বসে ক্লিক করতেছেন, হাজার, হাজার ক্লিক করতেছেন। হুম? এটা টাকা পাচ্ছেন, ইটস ওকে। বাট অনেক ফিউ অল্প, অল্প টাকা। দেখা যাইতেছে যে মনে করেন ১,০০,০০০ বার যদি আপনি ক্লিক করেন তা হয়তো $৫ পেতে পারেন। তো জিনিসটা অনেক কম না? ১,০০,০০০ ক্লিক করতে অনেক সময়ের ব্যাপার। ওকে, তারপর আছে প্রসেস অফ পিপিসি। প্রসেস অফ পিপিসি অর্থাৎ আপনার অ্যাডভান্টেজ। এটার সুবিধাটা কি? ফার্স্ট রেজাল্ট আসে সবচেয়ে বড় কথা। হুম? ইমিডিয়েট রেজাল্ট পাওয়া যায়। ফার্স্ট রেজাল্ট। হাই টার্গেটেড। কারণ আপনি ক্লিক করলে ধরুন ১,০০,০০০ আজকে করলেন। এমনি নরমাল ভাবে অর্গানিক এর মধ্যে ১,০০,০০০ ভিউয়ার বা পাবলিকের কাছে পৌঁছাইতে তো অনেক সময়ের ব্যাপার। কিন্তু আপনি চাইলে ২-৩ দিনের ভিতরে ক্লিক করে দিতে পারেন। এটা একটা সুবিধা আমাদের, তাই না? পিপিসি এর মধ্যে হাই টার্গেট নিতে পারেন। ওকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কনস অফ পিপিসি। পে পার ক্লিকের মধ্যে অসুবিধাটা কি? ওকে। এটা কস্টলি হতে পারে। যিনি ক্লিক করবেন তার টাকা ছাড়া তো সে করবে না। আপনি যদি ক্লিক করতে থাকেন, আপনাকে একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়, কাজ পান, তখন আপনি টাকা ছাড়া করবেন না, তাই না? এটা টাকা দিতে হয়, এটা একটা সমস্যা। কম্পিটিটিভ অনেক বেশি। অনেকে টাকা দিয়ে করে এখন। ঠিক আছে? গেল। তারপরে আরেকটা জিনিস আছে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং। সেটাও আমরা করব। আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং এ এসইও তো করবই। এসইও শিখব। এসইও সাথে, সাথে আরেকটা কি জিনিস শিখতেছি সেটা হচ্ছে গিয়া পিপিসি ভেরি ইম্পোর্টেন্ট, হ্যাঁ? পিপিসি সহজে টাকা ইনকাম করার রাস্তা। পিপিসি। আর একটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া যেটা ফেসবুক বলেন, ইনস্টাগ্রাম বলেন, সোশ্যাল মিডিয়া তো জানেনই। তো সোশ্যাল মিডিয়াতে কিছু সুবিধা অসুবিধা আছে। আমরা সুবিধাগুলি জানবো কিভাবে আমরা এখানে Pros money advantage. ওকে, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং ইনক্রিজ ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারেন্স এন্ড এঙ্গেজমেন্ট। অর্থাৎ আপনি সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে আপনার ব্র্যান্ড বা কোনো কোম্পানির ব্র্যান্ডটাকে সহজ করে তাদের সামনে উঠায় দিতে পারেন। এটা সোশ্যাল মিডিয়ার বিশাল বড় একটা ব্যাপার। কারণ হচ্ছে এখানে আইটি সম্পর্কে তেমন ধারণা নিতে হয় না। আপনি শুধু ফেসবুক চালাইলেই চলে। ফেসবুক যে কেউ চালাতে পারে। যেমন টিকটক করে বা বিভিন্ন একটা ড্রামা করে, গান করে, কত কিছু করে, অভিনয় করে, কথা বলে, তারপর মোটিভেশনাল কথা বলে, হুম? দেখেন না ওই যে হাসব্যান্ড সম্পর্কে বলে, ওয়াইফ সম্পর্কে বলে, ফাদার, মাদার, পিতামাতা সম্পর্কে বলে, মানে সবকিছু মিলে জিনিসগুলি ওরা কিন্তু অত আইটি এক্সপার্ট না। তাই না? সোশ্যাল মিডিয়ায় এই কথাগুলো ওরা প্রচার করতে পারে। হ্যাঁ? আবার গানও গায়। এইগুলি করে কিন্তু টাকা ইনকাম করতেছে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। তো ইনকেস করতে পারতেছে। আর যদি ব্র্যান্ডের জিনিসে দেয় তাহলে তো কোনো কথাই নেই। তো ব্যাপারগুলো ডাইরেক্ট এটা একটা সুবিধা। সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক মানুষের কাছে পৌঁছায় দেওয়া যায়। এটা একটা সুবিধা। তাই না? তারপর হলো ডিরেক্ট কমিউনিকেশন উইথ অডিয়েন্স অর্থাৎ ডাইরেক্ট কাস্টমারকে আপনি ধরতে পারেন। যেকোনো একটা লোকের কাছে জিনিসটা পাঠায় দিতে পারেন। কোনো মাধ্যম লাগে না। একবারে Facebook খুললেন, খুইলা আপনি একটা ব্র্যান্ড আছে, কোনো কোম্পানির একটা ব্র্যান্ড আছে। এই ব্র্যান্ডটা আপনি যদি Facebook এ ছেড়ে দেন, আর না হলে তো একেবারে আপনার যদি ধরেন ১,০০০, ২,০০০, ৫,০০০ এরকম যদি ফ্রেন্ড থাকে, তাদের কাছে তো যাবেই। আবার ওদের ফ্রেন্ডের কাছেও চলে যাবে। তাই না? তো জিনিসটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেল না? ডাইরেক্ট কমিউনিকেশন উইথ অডিয়েন্স এর সাথে হইল না? ওকে। এখন সুইটেবল ফর এ ভ্যারাইটি অফ কনটেন্ট অর্থাৎ আপনি আপনার মনের মতো করে ফেসবুকে লিখতে পারেন আপনার প্রোডাক্ট সম্পর্কে। এখানে কেউ বাধা দিবে না। ঠিক আছে? কোনো রুলস রেস্ট্রিকশন নাই। তো এই জিনিসগুলি অনেক কাজে লাগে। এটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এর ব্যাপারে কথা বলতেছি। হ্যাঁ? কনসেপ্ট সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং। অসুবিধাটা কি? হ্যাঁ? অসুবিধাটা হচ্ছে এখানে টাইমের কথা বলা হয়েছে টাইম ইনসেটিভ। ইনটেনসিভ অর্থাৎ আপনাকে সময় ব্যয় করে Facebook নিয়ে বসে থাকতে হবে। তারপরে অনেক বিভিন্ন জায়গায় দিতে হবে। এখন Facebook এ দিলে এখন কাস্টমারের মর্জি। ওরা কিনবে বা দেখবে না কি করবে এটা ওর মর্জি। এটা আপনার হাতে কিছু নাই। ঠিক আছে? এই একটা এছাড়া আর কোনো অসুবিধা নেই। ওকে। আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ইমেইল মার্কেটিং। আপনি শুধু ইমেইল মার্কেটিং মানে ইমেইল ক্রিয়েট করতে পারেন, বিভিন্ন ধরনের ইমেইলের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রোডাক্ট পৌঁছাইতে পারেন। এটার মানে হচ্ছে যে অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে প্রসেস অফ ইমেইল মার্কেটিং অর্থাৎ প্রস অফ ইমেইল মার্কেটিং কস্ট ইফেক্টিভ, টাকা খরচ কম হয়, পার্সোনাল অ্যান্ড কাস্টমাইজেবল, ডাইরেক্ট কমিউনিকেশন উইথ অডিয়েন্স অ্যান্ড অর্থাৎ আমরা ডাইরেক্ট কমিউনিকেশন ইমেইল পাঠাইতে পারি অটোমেটিক
একটা ক্লিক করলে প্রোডাক্টটা দেখা যাইতেছে কয়েক লক্ষ লোকের কাছে চলে যাবে আপনার ইমেল সিস্টেম আছে এটা, ঠিক আছে? শিখতে হবে। এটাকে বলা হয় ইমেল মার্কেটিং। আর অসুবিধা কি ইমেল মার্কেটিং এর? কোনো অসুবিধা আছে? ক্যান বি সিন এজ ইন্ট্রাসিভ, অর্থাৎ এটাকে কেউ মূল্যায়ন করতেও পারে, নাও করতে পারে। রিস্ক অফ বিং মার্কড এজ স্পাম, অর্থাৎ আপনি যখন প্রোডাক্টটা তার কাছে পাঠাবেন তখন রিস্ক স্পাম মানে কি স্পামে চলে যেতে পারে, মানে ইলিগেল হয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ হ্যাকিং হতে পারে আপনার ওয়েবসাইট। কারো ইমেলে যদি পাঠান, ইমেলের মধ্যে এমন কিছু রেখে দিছে যাতে ইমেলটা যাওয়ার সাথে সাথে আপনার ওয়েবসাইটটা হ্যাক হয়ে যেতে পারে, এটা হলো অসুবিধা। রিকোয়ার্স এ লিস্ট অফ সাবস্ক্রাইবার, অর্থাৎ আপনার অনেকগুলো সাবস্ক্রাইবার থাকতে হবে বিভিন্ন ধরনের। ওকে, তারপরে আরেকটা হচ্ছে গিয়া সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট মার্কেটিং, এটাও আপনারা শিখতে পারেন ডিজিটাল মার্কেটিং এর মধ্যে, অনেক সহজ। যারা একটু লেখালেখির অভ্যাস আছে, আপনি বাংলা লিখতে পারেন, আপনি ইংরেজি লিখতে পারেন, আপনি আরবি লিখতে পারেন, যে কোনো জিনিস লিখতে পারেন। আপনি লেখার মাধ্যমে আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং হতে পারে, অথবা কোনো কবি সাহিত্যিক বা লেখক সে লিখছে তারগুলো আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং এর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছায় দিতেছেন, এটাও একটা কন্টেন্ট মার্কেটিং এর আওতায় পড়ে। হুম, তো এটা সুবিধাটা কি? প্রস অফ কন্টেন্ট মার্কেটিং, বিল্ড ব্র্যান্ড অথরিটি অ্যান্ড ক্রেডিটেবিলিটি। ব্র্যান্ড অথরিটি অ্যান্ড ক্রেডিটেবিলিটি করতে পারেন। তারপরে ড্রাইভস অর্গানিক ট্রাফিক, সাপোর্টস আদার ডিজিটাল মার্কেটিং ট্র্যাজেডিস। এটা হচ্ছে গিয়ে সুবিধা কন্টেন্ট মার্কেটিং এর। আর অসুবিধা হচ্ছে টাইম কনজিউমিং তো হবেই, রিজাল্ট ক্যান টেক টাইমে ম্যাটেরিয়ালাইজ, তারপরে কনভার্সন রেট অফ অপটিমাইজ, ঠিক আছে? Okay, then last one is CRO, that is improve the efficiency of your marketing efforts and increase ROI. Okay, enhance user experience. আর অসুবিধাটা হচ্ছে requires detail analyzed, মানে সবকিছু সম্পর্কে ডিটেলস অনেক কিছু লিখে দিতে হয়, লিখতে হয়, হ্যাঁ। কনস্ট্যান্ট টেস্টিং এন্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হয়, মে রিকোয়ার টেকনিক্যাল এক্সপার্ট, তো এটাতে একটু আইটি সম্পর্কে জানতে হয়, টেকনিক্যাল এক্সপার্ট আপনাকে হায়ার করতে হয়। এখানে আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং আমি কমায় কয়টা আনছি, আগে অনেকটি ছিল। আমরা নাম্বার 1 এটা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, এটা ঠিক আছে এক। তারপরে আসলো আপনার পিপিসি দুইটা, তারপরে আর কি আছে, পিপিসি ক্লিক সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং তিনটা, সোশ্যাল ইমেল মার্কেটিং চারটা, কন্টেন্ট মার্কেটিং পাঁচটা, এন্ড সিআরও ছয়টা। এই ছয়টা জিনিস শিখলেই হবে। আমি আগে অনেক ছিল, ওগুলি সব কমিয়ে আমরা এত লম্বা সিলেবাসে যাব না, যেহেতু আমাদের সময় লাগবে। যারা শর্টকাট মানে এখনই ইনকাম করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এই ছয়টা জিনিস জরুরি দরকার। ইমিডিয়েটলি শিখে আপনারা সহজে, বেশি না মাত্র 1 মাসের ভিতরে আপনারা ইনকাম করা শুরু করতে পারবেন এগুলি কমপ্লিট করে। তো আমরা যেটা প্রথমে যে জিনিসটা ধরবো সেটা হলো সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন। সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন আমি আজকে ভিডিওটাতে আপনাদের এই আগের সিলেবাসটা বাদ এইটা নেবেন, এটা ফলো করবেন এবং এটা সেভ করবেন। এই সিলেবাসটা নিয়ে আমরা 6টা জিনিস শিখবো। নাম্বার 1 সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, নাম্বার 2 আর নাম্বার 2 হলো পিপিসি শিখবো, নাম্বার 3 হচ্ছে গিয়া সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং শিখবো, নাম্বার 4 হচ্ছে গিয়া আপনার ইমেল মার্কেটিং শিখবো, নাম্বার 4, নাম্বার 5 হচ্ছে কন্টেন্ট মার্কেটিং শিখবো, তারপরে নাম্বার 5, নাম্বার 6 হচ্ছে সিআরও শিখবো, ঠিক আছে? এই কয়টা জিনিস আমরা শিখবো, 6টা। এই 6টা জিনিস আপনারা মুখস্থ করে ফেলবেন। কি কি শিখবো আমরা? নাম্বার 1 এক নম্বরে এসইও, 2 নম্বরে শিখবো পিপিসি, 3 নম্বরে শিখবো সোশ্যাল মিডিয়া, 4 নম্বরে শিখবো সোশ্যাল মিডিয়া, 4 নম্বরে শিখবো ইমেল মার্কেটিং,
5 নম্বরে শিখবো সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট মার্কেটিং। 6 নম্বরে শিখবো সিআরও। ওকে, এই যে 6টা জিনিস দিলাম না, আপনাদের পড়া হচ্ছে এই 6টা। আর বলতে হবে এসইউ কি, বাংলায় বুঝাতে হবে আমাকে, পিপিসি কি বাংলায় বুঝাতে হবে, সোশ্যাল মিডিয়া কি বুঝাতে হবে, ইমেল মার্কেটিং বুঝাতে হবে, কন্টেন্ট মার্কেটিং বুঝাতে হবে, সিআরও। আমরা এই 6টা কমপ্লিট করে আমরা, যাদের অ্যাকাউন্ট তো সবারই আছে, আমরা শুরু করব কাজ পাওয়ার জন্য। ঠিক আছে, এই হচ্ছে আমাদের ক্রাইটেরিয়া। আমি বড় স্যার ইয়েতে যাচ্ছি না, অনেক সময়ের ব্যাপার, আস্তে আস্তে শিখবেন। এই 6টা জিনিস শিখলে তাড়াতাড়ি কাজ পাবেন এবং তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারবেন অনেক সহজে। তো এই পর্যন্তই থাকবে ভিডিও। আপনাদের পড়া হচ্ছে এইটা। আর প্রত্যেকটা ডেফিনেশন বলতে হবে, প্রত্যেকটা সম্পর্কে আমাকে বলতে হবে কি বুঝেন। যদি বলতে পারেন তাহলে আমরা এসইউ থেকে শুরু করব। ধরেন এক একটা 2টা বা 3টা ক্লাস নিলেই হয়ে যাবে। এটা কম লাগবে, সোশ্যাল মিডিয়া আরো কম লাগবে, ইমেল মার্কেটিং একটা ক্লাসেই হয়ে যাবে, কন্টেন্ট মার্কেটিং একটা ক্লাসে হয়ে যাবে, সিআরও একটা ক্লাসে লাগবে, সময় লাগবে এসইউ তে। আর বাকিগুলোতে সময় লাগবে না। ঠিক আছে, একটা 2টা 3টা 4টা ধরেন 5 দুগুণে 10, আর এখানে হলো ধরেন আমি ধরছি 30 দিন, 30 দিনে কমপ্লিট হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। ওকে, একদম পারফেক্টলি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা সব কমপ্লিটের মধ্যে, এইটির মধ্যে হয়ে যাবে। ওকে, এখন থেকে রেগুলার ডিজিটাল মার্কেটিং এর মিনিমাম 2 ঘন্টা করে ক্লাস হবে। মিনিমাম 2 ঘন্টা ক্লাস হবে। আপনারা ক্লাসের পরে এগুলি প্র্যাকটিস করবেন। ঠিক আছে, অবশ্য প্র্যাকটিস করবেন। আর আপনারা গ্রুপ আর একটু বড় করতে হবে, ছোট গ্রুপ দেওয়া হবে না, আর একটু মিনিমাম 10 জন লোক থাকতে হবে ডিজিটাল মার্কেটিং এর উপর। আপনারা কালেকশন করেন, গ্রুপ বড় করেন। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। বাই বাই।